טוב, למה לא רואים אותי? אני לא יודע. תנסה ללחוץ על Alt-V. Alt-V? Alt שמאלי והאות V. כן. Gut, wir heben on heint כן. nur auf Jiddisch. Ich will reden paar Melech und Neub Emetzer versteht nicht, kann man fragen ihn mitten. אפשר לשאול באמצע. Ich will anheben mit der jiddischen Witz. Es kann sein, als ich habe ihm schon erzählt einmal. Aber ihr gedenkt nicht, ob ich habe ihm schon erzählt. Man sagt, als ein Jid von Russland ist rüber kein Berlin. Weg von Russland und gekommen in Berlin. Wie kommt in Berlin? In ein Gas von Berlin, mit einmal, Pitom, ist geworden eine Demonstration. Afghana. Die Polizei hat vernommen die Menschen in Gas zusammen mit dem russischen Jid, was kennt nicht kein Deutsch und redet nur Jiddisch. עד עכשיו מבינים? כן, כל מילה. אוקיי. מאוד gebracht den Jid in Gericht, לבית המשפט, in Berlin. Wie einer von den Demonstratoren und der Schofet sagt dem Jid, sich aufstellen, damit, und hebt dann Forschen от dem Demonstrator in Gas. Und der deutsche Schofet fragt den Jid, wie alt sind Sie? בן כמה אתה? Der Jid antwortet auf Jiddisch. Anor was gekommen von Russland. Und sagt, 60 bis 120. אני בן 60 עד 120. סיפרתי את זה פעם? לא. מה בלה? לא זוכרת. Okay, יופי. Der Schäufet, der deutsche Schäufet, versteht nicht, ist ein Jäger, nicht ein Jäger, ist ein Deutsch. Man fragt, wie alt ist der Jid? Sagt 60 bis 120, 60, 120, wie alt ist er? Fragt noch einmal den Jid. Bitte sehr, wie alt sind Sie? Sagt der Jid, 60 bis 120. Der deutsche Schofet wird in Kass. Meint, dass der Jid lacht von ihm. Und hebt dann, werden ruhig. Im Publikum sitzt ein anderer Jid, was wohnt schon in Berlin, a Sachzeit. Stellt sich auf und sagt dem Schofet, bitte sehr, lasst mir fragen dem Jid eine Frage und wird euch entfernen, wie es darf zu sein. Der Richter, der Schofet sagt, gut, der Jid im Kahal wendet sich zu dem gekommenen Jid von Russland und fragt bei ihm, wie alt seid ihr? Bis 120. Entweder der russische Jid, 60. Wenn ich habe gehört aus dem Witz, meine erste Reaktion ist gewesen,
wegen Nazavitz kann man schreiben ein ganzes Buch, wie Jiden beziehen sich, איך יהודים מתייחסים, wie Jiden beziehen sich zum Tod. Und Tage in 2000, מתי זה היה? Und Tage in 2014 habe ich angefangen schreiben ein Buch wegen Zikna. Ein Buch wegen Eltern. Und ich habe gemacht ein Programm wegen welche Prakim ich will schreiben. Und noch 2 Jahre habe ich angefangen schreiben. Ich habe schon angeschrieben, öfter 200 Seiten. Und zwischen und der Kivun von dem Buch wird sein, nicht schreiben wegen älter als Zikna, von dem Standpunkt מנקודת הראות von Machalot oder negative Sachen. Nur schreiben wegen älter, wegen dem positiven Satz von älter. Aber zwischen die verschiedenen Sachen, was ich habe schon geschrieben, meine ich, als ich habe erzählt, was ist die Gematria von Zikna? Sein Kuf nun hey. Humoristisch gerät. Zikna, sein Kuf nun hey, Sifzen, Krächzen, Niesen, Husten. Aber der Buch ist ein ernster Buch. Wie verbinde ich das, איך אני מקשר את זה, mit mein Bobe Chaveleie und die Gebäcks, Hama'afim, was sie fleckt backen zwischen Rosh Hashanah und Yom Kippur. Wie ihr wisst, und öfter wisst ihr nicht, aber in der Psychologie und der Philosophie von Meirev, של המערב, ist der Fakt, als ein Mensch lebt nicht ewig. העובדה שאדם, כל אדם, לא חי לנצח, ist ein Fakt, wegen welchen מרד nicht. Die, wir wollten gesagt, auf Hebräisch, סופיותו של האדם. Der Fakt, als ein Mensch wird, wenn es ist, sterben, in Meirev. Wie sagt man das auf Jiddisch? מדחיקים את זה. יהודית ist reinkommen. Shalom, Judith. In dem Meirev redet man nicht wegen dem. Ein Mensch in Meirev vernimmt sich der Riker mit dem Hove, mit der Gegenwart, mit dem Over, im Avar, mit der Zukunft, im Atit, von der Menschheit, aber nicht von sich allein. Es sind voran on Hasof, Bicher, wegen dem als der Tod, was jeder einer von uns wird müssen durchmachen, wenn es ist ein Fakt, wegen welchen man redet nicht und man klärt nicht in Meirev, beim Marav.
Rosh Hashanah und Yom Kippur ist verbunden dafke mit dem Fakt, als wir seien nicht ewig. Nicht nur jeden, nur jeder Mensch auf der Welt ist nicht ewig. Und der Fall, ובגלל זה, wenn es kommt Yom Kippur, und mir... הופה. הלו? היי גלי, אני מצטער, אני באמצע הזום, נוכל לדבר אחרי ב8, בסדר? להתראות. כן. Wenn es kommt Yom Kippur und wenn in Schul wir sagen und et eine Teukef, dort wird gerät wegen dem, als man weiß nicht, was es wird geschehen in dem nahen kommenden Jahr, was wird sein der Geuruf von jedem einem. Und weil man weiß nicht, und weil wir seien nicht ewig, der Fall in jüdischen Folklore redet man wegen dem, als Yom Kippur in Himmel wird verchasmet, chotmin. Was wird sein der Geuruf von jedem einen von uns? Und der Pfarr sagt man, Shana Tova tikateivu vetechateimu. Oder in Ashkenazischen Jiddisch, Ale Shonetoi vetikoseivu veseichoseimu. Ma yikatev und ma yechatem, was wird werden geschrieben? Der Zettel wegen dem Geuro von jedem einen von uns. Und der jüdische Folklore, אני בשיעור זום. סליחה? לא, אני אמרתי סליחה. Okay, und der jüdische Folklore hat gemacht von dem einen ganzen Indien, was wird konkretisiert, lemoschel in dem Fakt, was mein Bobbe Chaveleje, pflegt Backen, הייתה הופעה, zwischen Rosh Hashanah und Yom Kippur, Gebäcks, דברי מאפה, in הפורום von a Leiter, בצורה של סולם, und Gebäcks in a Form von a Kafiat. Was ist das? Bei uns im Stub pflegt mein Bobbe erklären, als der Leiter ist gedei noch Yom Kippur oder Yom Kippur, soll man symbolisch gehen auf den Leiter bis in den Himmel und mit der Hand im Kafayat nehmen den guten Zettel oder wie man sagt bei Jiden auf Aramisch, euch in Israel, Pit Kataba, Petek Tov. Es geht zu nehmen dem Zettel, packt man dem Leiter und dem Kafiat, die Hand. Ich habe bemäßigt die Jahren erzählt wegen dem Pfarrer schon ein Mensch, wenn ich habe geschrieben, alle schon Teube, und gefragt, sie bei ihre Eltern oder sie ihre Bobes und Seides, hat man gekannt als Minheg. Nur ein Mensch hat mir geantwortet, als gedenkt, als in sein Städtel Lida oder Lide in Ditte, pflegt man bei ihm in Stub backen a Leiter. Aber wegen der Hand hat nicht
gewusst. Und der Mensch, was hat es mir erzählt, ist Reb Yitzchok Ganuz, der mythologische Redaktor von Journal den jüdischen Folklore, jeder Am, was ist halt in der Stamm bis 120, alt herum 93 Jahre. הכל היה ברור ביידיש שלי עד עכשיו? הכל, מילה במילה. כולם אומרים את זה? זהר כלום. כן, כן, כן. שלום, שלום לכולם. שלום. בסדר. יש, סליחה פרופסור, ich habe gelesen, die neue Buch der Peretz, wir haben in Polen Peretz, die Sipurim, die Moises wegen der Konzertmacher, alles. Aber wir haben nicht dämonisch, ähnlich monisch. ähnlich monisch. Ähnlich der Metallgel, ähnlich der Ivrit, ähnlich bei Jiddisch, ähnlich. So ähnlich bei Jiddisch monisch? ähnlich, רק באינטרנט גם, אבל זה ähnlich the description. I found only some description as the what is it, about what it is, the monish, אבל ähnlich the book we publish now in Poland all the maces, all the parrots, אבל אין לי מוניש. אני לא יודע למה, אבל מוניש זה... טוב, אבל יש לך מוניש שאנחנו קוראים, אז את יכולה לקרוא מה שיש לך. כן, אני רציתי... I would like to read how it is to understand everything, because not every... It's very difficult, this poem, this monish. It's not so easy to understand. Ich will לך sagen, כשבאת קצת מאוחר, היינט רדן מיר נור auf Jiddisch, will ich euch entfernen, אני רוצה לענות לך. אז פרופסור חווה טורניאנסקי hat geschrieben einen Artikel wegen der Poeme Monisch, und das ist gedruckt in die Goldene Kate von Sutzkever, dachte sich mir im Jahr 1965, בשנת 1965, in die Goldene Kate, Chava Turniansky, dorten wird ihr gefunden, dem Artikel, was Chava hat geschrieben, wegen die verschiedenen Versies von der Poeme Monisch. Okay. Wir gehen über Easter, lernen weiter die Poeme Monisch. Adam, wir umgehen liegt in welchem Nummer? 114, meine ich. Moment, seid ihr so gut? Ich will proben zu finden dem Text in meinem Computer, in meinem Schlepptop. Aber ich will fragen euch wegen das Lied Memento Mori von Moshe Leib Halperin. Memento Mori. Ja, es hat nichts zu tun mit die Teut in jüdischer Kultur, in Jewish culture. Ich meine. Zwischen die Texten, was ich habe in der Anthologie, was ich will fotokopieren, indem wir so lernen, befindet sich heute der Text. Also wir werden da gehen zu dem, wenn wir lernen. Fein, sehr gut. Ja, wir seien gewähnt 105. 105. Gut. Okay. Gut. Shlomo ist gekommen heute? Nein, ist nicht da. Okay, gut. Ist 105 haben wir schon gelernt? Ich meine es nein. Ja, wir haben gelernt. Wir haben gelernt. Ob das ist die letzte Strophe, was wir haben gelernt,
ואומרלן noch einmal כדי sich dermonen, כדי להיזכר, ומבנגן weiter. Is Adam אפשר lehnt ihr das? 105. Sie fliehen wie Vögel, Reus von ein Nest, und so sind... 104, Adam. סליחה? 104, wir haben... 4, ich habe gemeint, dass mir haben gesagt 105. Nein. Ich habe gesagt, אם ihr das nicht gelehnt, לא mehr lehnt, die letzte. גליין, Ja. 104. 104. אדם, תקרא. Gut. Und Atem verfällt mir, es ist eng in der Brust. Ich will sie verhalten, die Täne umsiehst. כן, דיטנר מפריד, יש תראה, הוא עושה יום. מאמץ לא לשיר בניגון של מרי, והתוצאה, אומזיסט. לחינם הוא לא, אריזניש מצליח. אוקיי, עכשיו 105, אדם. Sie fliehen wie Vögel, Reus von ein Nest. Und so singt sich Ot, wie du siehst. Okay. Die erste Schure, und wir werden das übersetzen nach Hebräisch verstehen. Die erste Schure auf Jiddisch, כן. auf Jiddisch. Sie fliehen wie Vögel. הם עפים כמו ציפורים, הרויס פון הנסט, החוצה מכן. כן, מי נוסע, מי עף כמו ציפורים? דיטנר. דיטנר, שהוא הבא. יו. ונזוי זינגט זיך, וכך מושר מעצמו. כן, מתנגן, מתנגן. וככה נשאר, כן. וככה השיר שר את עצמו, כשהוא לא... ונר כן נישט איינהלטן דיטנר, כשהוא לא יכול לעצור בעבר. כן. יו. אות וידו זסט. אות כך, כמו שאת רואה. והוא עונה לאמא, כן? הרנטר זיימאמה ועושות עם גפרט, כן? Die kommen die Katastrophe. 106. 106. Anderes wollt mein Lied geklungen, ich soll für Goyim Goyisch singen. Nicht Faride, nicht Jargon, kein rechten Klang, kein rechten Ton. Es hat für Liebe, für Gefühl, nicht kein Passanwort, kein Stil. Okay. Das erste Wort, was sie wird gelehnt, dachte ich mir, ist nicht gewinn gelehnt gut. Die erste Schure, lass mal hören. Anders wollt mein Lied geklungen. Anders wollt mein Lied geklungen? Ja. Gut. תרגום. אחרת, וולט is, כלומר, לו? פועל עזר על תנאי של זמן עתיד. אחרת היה שירים מצלצל, כן? הוולט פועל עזר של עתיד, אבל בתנאי. אילו כך וכך, אז שירי היה מצלצל אחרת. מהו התנאי? דוס ומרזן וייטר. אז שירי היה מצלצל אחרת, שהוא הבא. חזול פרגויים גויש זינגן. עליי היה או עליי לא היה? חזול, גם זול, פועל עזר של זמן עתיד, אבל בלי תנאי. יש לנו וולט ויש לנו זול. וזו דוגמה טובה לנסות להבין את ההבדל. שירי היה מצלצל אחרת, זול, פועל עזר של זמן עתיד. אילו הייתי גויש זינגן. אילו הייתי שר, שירה גויית. זאת אומרת, אילו הייתי שר לא רק את המנגינה הגויית, אלא גם את הטקסט של התלמוד, שהיה טקסט גויי. Nicht Fariden, nicht Jargon.
לא בעבור יהודים ולא בז'רגון. כן. קיין רכטן קלנג, קיין רכטן טון. אין לזה את הצלצול הנכון. בלי צלצול נכון. בלי טון נכון. מתגנב החשד בליבי. נדמה לי שבהמשך אנחנו נראה את זה. פרץ רט דו וז'רגון. ז'רגון איז יידיש, nicht so? זה יידיש, אבל אובר, das ist ein derogativer Nomen von Jiddisch. ז'רגון, in dem Sinn von einem Slang, דבר לא מכובד. תקרא עוד בית, אני רוצה לראות אם אני מבין נכון. עוד בית. אוקיי. סהות פרלי בפר גפיל, nicht kein passend וורט, kein סטיל. יש לזה בעבור אהבה, בעבור הרגש. מה זה זה? לז'רגון, ליידיש שהוא שר בה, כן? כן? סהות פרליבה פרגפיל נישקן פסן. אין לזה את המילים הנכונות, את הסגנון הנכון בעבור אהבה ובעבור רגש. כן. Das heißt, פרץ, in 1888, redt wegen Jiddisch via Slang, via Sprach, was hat nicht kein Wörter, כדי zu beschreiben Liebe. כן? Jo, erot avade un avade, nicht gelein Talamed Shapiro. Erot nicht gelein, also bei Talamed Shapiro ist gewinn später. Jo. Das ist beim Sof von 19. Jahrhundert, כן? פרץ hat noch als geguckt auf Jiddisch, wie an inferior language. Aber in dieser Zeit, man hat nicht geheißt Jiddisch. Demalt ist Jiddisch hat nicht gehabt den Namen. Jiddisch hat man zum ersten Mal der Mond mit Namen Jiddisch nach der Konferenz in Czernowitz, erst im Jahr 1909, שנה אחרי צ'רנוביץ, erst demalt hat man angegeben, reden wegen Jiddisch wie Jiddisch und mit bis demalt, ad as, ist der Name für Jiddisch gewesen Jargon und nicht Jiddisch. עוד בית. מיר עוד הראה מצר ויל... תמשיך עוד קצת. Unser Jiddisch hat nur Witzen, hat nur Spitzen, blanke Blitzen. Wörter wie versamte Spießen. In ihr Lachen weinen Riesen, süß wie Gall, wie Piolun bitter. Und sie drescht das Leib mit Ritter. Okay. Unser Jiddisch hat nur Witzen. ביהודית שלנו יש רק בדיחות. תשימו לב כמה שזה מתכתב עם ימינו. Heint, wenn ihr geht a Reus in Gas in Israel und ihr sagt Jiddisch, אפשר 99% von den Menschen werden sagen, Jiddisch, Witzen, in Radio, und beständig, wenn man redet wegen Jiddisch, לספר בדיחה, es ist zu steunen, אפשר להתפלץ, ש-1888 והמאה ה-21, מאז ועד היום, עדיין הסטריאוטיפ של יידיש
זה שפה של בדיחות. כך היה, also ist gewesen beim Onheib von dem Nationalgefühl von die Jiden, was am Gerät Jiddisch im 19. Jahrhundert beim Sof. Und so ist der Gefühl von dem Dor heint, was redet schon nicht kein Jiddisch und kennt schon nicht. Das Paradox תרבותי מזוויע, אותי הוא מזעזע, weil zwischen 1888 und heint ist aufgekommen, kama והייתה ganze hohe Literatur auf Jiddisch. Und unser Dor, der jüngere Dor, weiß wegen dem gar nicht. זה באמת טרגי. Ich meine, als die Menschen, wo es redet Jiddisch heint, Tage lehn nicht kein Peretz und nicht kein Sholem Aleichem. Und wenn sie wollten gelernt, wollten sie nicht verstanden, weil sie reden Jiddisch öfter, aber sie haben nicht gelernt in kein Schule. Das heißt, die jiddische Kultur ist rüber von Dor zu Dor in die letzten, wenn wir sagen, 100 Jahre, nur durch eine Minorität von der jiddischen Ochlosia, von der jiddischen Bevölkerung. Lemoschel, wenn ich habe gelernt in Argentinien und dort sind gewähnt Immigranten von Mizrach-Europa, das Rov sind gewähnt Immigranten von Mizrach-Europa. Aber wenn ich habe gelernt in Lehrerseminar und gelernt dort mit dem Lehrer Shmuel Rozhansky, wegen Jiddisch und jiddischer Literatur, und mit dem Lehrer Shmuel Zessler, wegen jiddische Lieder und so weiter. Statistisch gerät, ich und meine Chaverim, was haben gelernt im Lehrerseminar, seinen Gewinn öfter 5%, nur 5%, רק 5% מן הצעירים בגילי אז, was haben gelernt jiddische Kultur, jiddische Sprache und jiddische Literatur. Das heißt, als das, was wir wohl gerufen in Englisch, the carrier, die was haben getrogen mit sich von Dor zu Dor in die letzten 100 Jahre, die jiddische Kultur, seinen Gewinn a Minorität. Und so ist geschehen euch wegen der Kultur bei Jiden, der religiösen Kultur und der historischen Kultur, ständig in der Geschichte von jüdischem Volk, wollt man gekannt, sagen, אפשר היה להגיד, היפותזה, אז die hohe Kultur, התרבות הגבוהה, von jüdischem Volk, auf Hebräisch, auf Jiddisch, ist ständig gewesen Nachala von einer kleinen Gruppe in jedem Dorf. זה קצת מפתיע, אבל זה ככה. יש תגובות? מישהו רוצה לשאול או להגיד משהו על זה? יש שואל, פרופסור. wegen der Tarbut der Jiddisch. כן.
למשל עכשיו בפולין אנחנו, יש מודה, פיישן, wegen der Hasidism, wegen der Williamsburg, special der Williamsburg in New York. וויליאמסבורג, כן. וויליאמסבורג, סליחה. וויליאמסבורג. אני רוצה לשאול, in the school, in the shul, in the Williamsburg, the kinder, study the Tarbut wegen der Yiddish Literatur, aber nein. אוקיי, את שואלת, ihr fragt, אני מנסח את השאלה שלך שכולנו נבין. ihr fragt, ob in die Schulen in Israel lernt man wegen der Kultur auf Jiddisch. זה מה שאת שואלת? nein, בחסידישע קולטור, in וויליאמסברג, זה פרק. וויליאמסבורג, כן, גם בוויליאמסבורג, גם בחסידים בישראל, גם בוויליאמסבורג. אבל מה השאלה שלך? איפה את שואלת לומדים מה? Say it in English. What is your question? Because we study now the Tarbut, יש לנו wegen the parents, wegen the others. My question is if the not religious, but if they in the school where they are speaking in which school? באיזה ארץ? איזה school? The school, not the public school, the school like the Williamsburg, they have their own school in Yiddish. You are asking whether in America? כן. אני יכול, ich bin der Letzte, was kann entfernen wegen der jüdischer Erziehung in Amerika. Wegen dem kann ich nicht sagen, אני לא יודע, כן? מה קורה בוויליאמסבורג וכולי. אני לא יודע, זה צריך לשאול מי שעוסק בחינוך באמריקה. Aber ich meine, also sie lernen sich nicht keine weltliche jüdische Kultur, nur religiöse jüdische Kultur. Aber אני לא יודע, ואני משתדל לא לדבר על דברים שאין לנו סמכות לדעת בדיוק. אני פשוט לא יכול לענות לאנה על זה. אני מצטער, אבל... But in Israel, there is the popular to learn the Yiddish culture, the parents, in normal school. לא, das ist die größte Zorre. זוהי הצרה הגדולה. בישראל, בבתי ספר, בדרך כלל, לא לומדים יידיש, לא לומדים ספרות יידיש. יש אולי בית ספר אחד או שניים. In Jahr 1966, אני חושב שסיפרתי לכם, ב-1966, התחילו ללמד יידיש, מאותו יום לרנן יידיש in התיכון, in המיטלשול, in קריית חיים, ליד חיפה. ואני הייתי שם המורה הראשון, ולימדתי שנתיים, ich habe gelernt dort 2 Jahre. Noch mehr haben gelernt תלמידים meine in קריית חיים, also in 20 Jahr. ואחרי 20 שנה, הפסיקו. כן? Und verwas lernt man nicht jüdische Sprache und jüdische Literatur in Israel. In Anfangsschul, לא בבית ספר יסודי, ולא בבתי ספר תיכון. via Programm von משרד החינוך. אין למשרד החינוך. משרד החינוך hat nicht kein Programm zu lernen Jiddisch und jüdische Kultur in die Schule. Verwas, weil die Beziehung, היחס
zu Jiddisch in Medinas Israel, unheimlich, החל מבן גוריון, ולפני בן גוריון, is as Yiddish is nicht relevant, is not relevant für der Ochlosia, für der Bevölkerung in Medinas Israel. זוהי מדיניות של סוציולוגיה של איגנורנס לגבי חלק מהתרבות היהודית, כמו שלא מלמדים שפות יהודיות אחרות. שלום, אני מתנצל. כן, שלמה. היום קשות עם האינטרנט, לא הצלחתי להיכנס. ועכשיו? הנה, אני עכשיו רואה אתכם היטב. נכנסת, אוקיי. אני מבקש סליחה. בסדר, אז כדי איך אומרים בצהל, אם טייס נופל עם האווירון, אבל הוא ניצל, והאווירון מתרסק, אבל הטייס ניצל, דבר ראשון, מעלים את הטייס למטוס שני, כדי להתגבר על הטראומה. אז שלמה, תקרא הלאה, 106. Ich meine, ich habe gelernt schon 107, aber ich habe nicht geendigt die Übersetzung. Also noch die Übersetzung und danach wird Shloime lernen weiter. שלמה, היום אנחנו משתדלים לדבר רק יידיש. בבקשה, אדם. אז רגע, אנחנו ב-107. Ja. Wir sind auf 107. Adam, סליחה, the Witzen, is the Witz, it's גם the Witz, the joke? כן, ויצן is the plural של ויץ, בדיחות, joke. טוב, בסדר. Ja. גם עכשיו אנחנו מדברים ויץ. איזה ויץ? מה את אומרת? אני רואה על המסך את 107, אני לא רואה את 106. Nein, mir lernt jetzt 107, nicht 106. 107. אדם, תקרא עוד פעם את השורה הראשונה של 107. Unser Jiddisch hat noch Witzen, hat noch Spitzen, blanke Blitzen. ביהודית שלנו יש רק בדיחות, רק שפיצים ובליצן, wie sagt man? בליץ. הבזקים, כן. ברקים. ברקים. ברקים ובלנקה. בלנקה מעניין. חלק? או זה לא לבן, זה שפה אחרת. לא, זה לא, אני כרגע לא מוצא את המילה. זאת אומרת, ברקים חדים כאלה. מהירים. מבריקים. יש למישהו את ויינרייך בלנק? אני אמרתי, אתם שומעים אותי? כן. אמרתי מבריקים. מבריקים, גלים, שיין, ספרקל. כן, ברקים חדים, כן. שורה שנייה. ורטר ופרסמטה, שפיזן. לא. Was ich auf Tag nicht verstanden. זה סם, זה כמו סם. ופרסמטה שפיזן. ורטר ופרסמטה שפיזן. ליידיש יש מילים כמו פרסמטה שפיזן. תרגום? פרסמטה ופונדוסוורט סם? נכון, מורעלים. Und Spisen ist nicht Speis. לא, שפיז זה חנית. מילים כחניתות מורעלות. שורה הבאה. ונרלחן ויינן ריזן, ואתם צוחקים, בוכים... לא כתוב און. כתוב אין. אוי ויי. אין עיר לחן ויינן ריזן. בצחוקכם... לא. אין עיר. בתוך היידיש, בתוך הז'רגון. אין עיר, בא, בתוכה. לחן ויינן ריזן. ריזן, was heißt Emetzer weiß? ענקים. ענקים? כן, ענק.
אדם גדול, גדול מידות. ובתוכה, ביידיש, ובצחוקה? בתוך יידיש, כן? ובתוכה צוחקים, בוכים, ענקים. כן, הלאה. is? Es kann sein, is, mit der Samech. Es ist geschrieben mit der Sein. Es ist ויגל... לא, רגע. אם כתוב בזין, אז יש איזה מובן. זיז. קונטרקציה של זי פלוס איז. זי איז. כן. זי איז ויגל ופיולון ביטר. כן. זי, שפת יידיש. זי, שפת יידיש, איז ויגל. מרה. היא כמו מרה, איך אומרים מרה, אני לא יודע בשפות אחרות, באנגלית. אדם, איך אומרים מרה? גול בלאדר. כיס המרה. אוקיי, יוס, זה בוורט. איז ויגל ביטר. אני דילגתי על מילה אחת בינתיים. היא מרה כמו מרה בכיס המרה. פיולון. ווס ist פיולון? לענה. זה רעל. לענה. בעברית. רעל. זה שם של צמח בעצם. נכון. אז יידיש היא מרה כמו לענה, וכמו מרה של כיס המרה. הלאה. Und sie drescht. Voran eine Übersetzung. Das und sie drescht das Leib mit Ritter. כן. דשה בגוף, באור, באהבה. לא. sie drescht das Leib. היא דשה את הגוף mit ריטר. עם אבירים? לא. ריטר אלה מגלבים. שוטים שבשפיץ אולי יש ברזלים, דברים שמכילים. מגלבים. gut. Wir haben geähnlich 107, jetzt Halbton 108. Schleumer sagt das sehr gut. בבקשה. Sie ist in ganzen Blut und Tränen, kennst in jeden Ausdruck Herrn, wie der Jam von Chores sieht, wie es bricht das Herz der Jid, nur Platz der offen Art, sie hat kein leblach Wort. תקרא עוד פעם את השורה האחרונה, סהות קיין. סהות קיין לייבלך. מה זה לייבלך? אין דבר כזה. לייבלך. לבלך. מה יש אחרי הלמד? יוד אחת, עין, מה? למד עין בית, למד עין חף. סהות קיין לייבלך, מה עוד? וורם וורט. לא כתוב וורם. וורם זה תולעת. ורם וורט. אוקיי, שורה ראשונה. Sie ist in ganzen Blut und Tränen, היא בתוך הדם והדמעות. לא, רגע. אל תדלג על מילים. המילה הראשונה, סעיז. ישנה. יש. לא. Es ist, כן? Es ist in ganzen Blut und Tränen. מה זה ה-S הזה? אמרנו בזמנו, אולי לפני שהצטרפת, שהמילה S מתפקדת הרבה פעמים במקום הנושא. הנושא כאן זה שפת יידיש. הז'רגון, ובכן. זה עדיין זיז, זה לא סעיז, אלא זיז. אז זה זיז, עוד יותר ברור ופשוט. זי, שפת יידיש, זי איז אין גנצן, תרגום.
היא נמצאת בשלמותה. לא נמצאת. Sie is, היא הינה. היא הינה. ה' י' נ' ה' in Ganzen. כולה. בשלמותה, כן. כן. בלוט וטררן. דם ודמעות. כן. שורה הבאה. Kennst in jeden Ausdruck Herrn. ניתן בכל... לא כתוב ניתן, סליחה. כן, אתה יכול. בבקשה, אז את המילה אתה תכניס לתרגום. אתה יכול, כן. In jeden Ausdruck Herrn. אתה יכול בכל הדפסה? לא, מה פתאום? המילה דרוק זה דפוס, אבל לא כתוב דרוק. מה המילה שכתובה? אויסדרוק. מה זה אויסדרוק? To look to somebody. ביטוי. שלמה, מסתכלת. אנא, עכשיו זה התור של שלמה. מה זה אויסדרוק? אינני יודע, אני יודע שדרוק זה לחיצה או הדפסה. כן, אבל אתה יודע שכאשר קוראים חצי מילה, לעולם לא תגיע למשמעות האמיתית. נכון. אתה צריך לתרגם מילה בשלימותה. הצירוף של אויסדרוק לא מוכר לי. יפה. אבל כן מוכר לך השיטה שאנחנו עושים כדי להתקרב למשמעות של מילה, כשאנחנו לא יודעים את המילה. אמרנו שהאויס זה פרפיקס. אויס, אמרנו שזה או עשיית פעולה עד הסוף, או היעדר. עשיית פעולה, לא, או עשיית פעולה החוצה. עכשיו, אם אתה לוקח את הדרוק שאתה יודע נכון, שזה להדפיס עד הסוף, או להוציא החוצה איזה לחץ, אויסדרוק זה ביטוי. ביידיש המילה אויסדרוק זה ביטוי. אז עכשיו... עוד פעם, תחזור, מה זה ביטוי? ביטוי, לבטא. ביטוי, אוקיי. expression. ביטוי מילולי, expression, כן. עכשיו תתרגם את השורה. רגע, עוד לפני כן. כשאני אומר על מישהו שזה אויס קפלוש, זאת אומרת, האיש כאילו יצא, זאת אומרת, איבד את מעמדו. איך זה מסתדר עם האויס דרוק הזה? יפה מאוד. לא, איך זה מסתדר לא עם האויס דרוק, אלא עם הפרפיקס אויס. זה לא קשור לדרוק. האויס זה מילה כשלעצמה כפרפיקס. עכשיו, אדם שלובש קפלוש, כובע, כמו שאתה אומר, נותן לו סטטוס של מכובדות. אויס אמרנו שכפרפיקס אומר החוצה. אויס קפלוש אין לו יותר כובע. זאת אומרת, הוא נפל בדרגת הסטטוס שלו. בסדר? הבנתי. אוקיי. טוב, אני חוזר על השורה. Kennst in jeden Ausdruck Herrn. כן, תרגום. אתה יכול בכל... ביטוי. ביטוי לשוני. בכל ביטוי, אתה יכול בכל ביטוי לשמוע. נכון, שורה הבאה. Wie der Yam von Zoris sieht. כן. כפי שהים... לא כפי, איך ש... איך שהים von Zoris sieht, מן הצרות... לא, הים פונצות, איך שהים של צרות, זית. רותח. כל מילה ביידיש, אתה יכול לשמוע כיצד ים הצרות רותח. Wie es bricht das Herz der Jid, במידה שהוא שובר... לא במידה, וי, איך שכיצד. איך שהוא שובר את הלב של היהודי. לא כתוב של היהודי, לא כתוב פוניד, כתוב וי es bricht das Herz der Jid.
wie es bricht der Herz, תעשה מזה משפט בפרוזה, wie es תשנה את סדר המילים, מהו הנושא? der Herz, der Ried, bricht sich, כן? אוקיי. המילה זיך איננה בשורה הזאת. נכון. אסור לך להוסיף מילים שאין בשורה. מה המשפט בפרוזה הנכון? wie es bricht des Herz, der Ried. לא, אני לא מצליח אז אני אומר לך, wie es bricht das Herz der Jid. אם אני אגיד, wie der Jid bricht das Herz, יש לנו משפט בפרוזה. ואז איך היית מתרגם? wie der Jid bricht das Herz? כמו שהיהודי לא שובר... כמו wie כיצד. כיצד היהודי שובר את ליבו. נכון. אז זה לא היה של היהודי, אלא היהודי הוא הנושא. wie es bricht das Herz der Jid. בגלל שזה שיר, אז הנושא בא בסוף בשביל הריתמוס. אבל ברגע שאתה רואה דר יד, זה היהודי. אז זה הנושא. אוקיי. זה סוף הבית? לא, לא. נו, חוץ פלץ דו אויפן אורט. תרגום. נו, רק חוץ פלץ דר אויפן ארט. לא כתוב ארט ולא כתוב דר. חוץ פלץ דו אויפן אורט. תרגום. למרות... לא למרות. טוב, חוץ פה זה קשה. זה לא קשה, זה חוצ'ש. חוץ זה כאילו אנחנו אומרים, אין לך ברירה אחרת אלא. פלץ דו אויפן אורט. אין לך ברירה אחרת כשאתה שומע את הביטוי אצל היהודי ששם שומרים את הצרות שהלב שלו נסבר, אתה שומע מילה ביידיש, אין לך ברירה אחרת. חוץ תתפוצץ על המקום. המילה ביידיש מעורר אצלך השומע רגשות של צער והתפוצצות. Heute kein Leiblach, Wurm Wort. מה המילה הראשונה? רגע, קודם כל זה לא וורם, זה לא תולעת, אלא ורם. אבל מה המילה הראשונה? שוט כאן לייבלך. לבלך. לייבלך. לא לייבלך, לבלך. זה לא יודעים. אילו היה כתוב למד יוד יוד זה לייבלך. אבל יש עין, ועין זה אתה פותח את הפה ואומר לא זה לא דיפטונג. שוט כאן לבלך ורם וורט. תרגום. אין לה... רגע, הוט. כתוב הוט, אס הוט. מה זה האס הזה? יש לה... למי? לשפה. כן. לייבלך, זאת אומרת, אין לה לייבלך. לא, אין לה לייבלך, אין לה לבלך. אין לה לייבלך. מה אין לה? לייבלך זה, אני חושב שזה איזשהו איבר, לא? קודם כל, מהו שם העצם בשורה הזאת? מה אין לה? לא כתוב שאין לה לבלך, כתוב שאין לה משהו וורט. אין לה מילה, ואז בא תואר השם, האג'קטיב. אין לה מילה חמה. נכון, ומה זה לבלך? זה גם תואר השם. לבלך... לא, אני לא מי יודע. יכול לעזור? קיץ. לא שמעתי.
קיץ. קיץ. זומר? קיץ. אתם לא שומעים אותי? קיץ. לא חורף אלא קיץ. לא, מה לא, הקשר לא. חורף? לא, לבלך זה חיוני, מלשון לא, חיים. גם לב, לא, גם לא, גם לא. רבותיי, אף יידיש, הוורט, או דרה גלוסטי, כן זין, הגלוסטי, קוסטי, כן זין, קלט, קר, כן זין, ורם, חם, ונמיתן ובאמצע, כן זין, לבלך. לא חמימה ולא קרירה, אלא לוקוורם. לא חם ולא קר, אלא באמצע. זה לבלך. אז אומר פרץ ליידיש, כן, אין מילה חמה, ואין לה מילה, איך אומרים בעברית? פושר? פושרת, אלא זה רק מילים עם שפיצים, לא עם קיצוניים, היא טעונה רגשות, וכו'. אנחנו לא נכנסים לנתח מה רוצה פרץ להגיד על יידיש פה. יש פה כמה בתים שצריכים פירושים, אבל לא ניכנס לזה עכשיו. נסתפק בזה שתרגמנו. Ich will nur sagen, entschuldigt, die Zeit jetzt ist 7 Säger. 7 Säger, wir haben noch eine halbe Stunde. שלמה, עוד בית. 109. Kein einzig Wort ist zart und glatt. Es ist für Liebe teut und matt. Herzl, Seele, Schatz und Schätzel. Es hat Atam wie Lakritzplätzl. Es hat kein Tam, es hat kein Salz und es schmeckt noch Gänsenschmalz. אוקיי, לפני שנתרגם, בבית הזה פרץ מתקיף את לשון יידיש, לא מפני שהוא נגד יידיש, אלא מפני שהוא טוען בכל הבתים האלה, ופה בחריפות יתר, שיידיש לא הגיע עדיין לרמה של לבטא רגשות עדינים, של אהבה, רגשות סובטיליים. והוא אומר את זה כמי שרוצה לקדם את השפה ולפתחה. עכשיו נתרגם. שורה ראשונה. Ein einzig Wort ist zart und glatt. מה המילה הראשונה? רגע. מה המילה הראשונה שקראת? Kein. כן. Kein einzig Wort ist zart und glatt. תרגום. אין מילה שהיא... לא, רגע. אתה בכיוון, אבל kein einzig, אף... אפילו לא מילה אחת. רגע, בדיוק. אף מילה, כן? Wort ist zart und glatt, איננה ישרה וצרת. אני לא יודע מה זה צרת. מי יכול לעזור מה זה צרת? עדינה? שטן? לא הבנתי, אנה. צ'ארט, שטן. עדין. שטן. לא צ'ורט. צ'ורט ברוסית זה שטן. צרת. אוקיי. עוד מישהו אמר משהו? בלה אמר משהו? עדין. מילה עדינה. יאיר אמר. אף מילה ביידיש הוא אומר, כן, היא לא עדינה. ומה הדבר השני? בישרה. גלת זה יכול להיות אלוהי. לא. איזה מילה אלוהי? גלת זה חלק. גלת זה מושלם, כמו גלת כושר. אבל איפה כתוב גלת?
כתוב כאן גלת? לא. אנחנו מדברים על השורה הראשונה. כן, תקרא את השורה. einzig Wort ist zart und glatt. אוקיי. אף מילה אינה עדינה וחלקה במובן שיש לה משמעות פשוטה. כל המילים הן טעונות. זה מה שפרץ מנסה להגיד. זוהי שפה שיש מאחוריה מטענים אמוציונליים, אסוציאטיביים, משמעותיים רבים. שורה שנייה. Es ist für Liebe Teut und Matt, תרגום. היא לענייני אהבה, מתה ומט. לא יודע מה זה מט. אתה יודע מה זה מת? ההפך של מבריק. זה הכוונה. זאת אומרת, לגבי אהבה היא מתה וכהה. נכון. שפת יידיש, ז'רגון, של הז'רגון, לגבי אהבה, זה אותה תזה שהוא מפתח כבר כמה בתים. כן. שורה הבאה. הרצל, זלה, שץ ושצל. הרצל זה לב קטן. לא, חכה רגע. קודם כל אני שואל אותך, כמה מילים יש שם? הרצל, זלה, שץ ושצל. אלה מילים ביידיש? מה אתה אומר? כן, הרצל זה לב קטן. אני שאלתי שאלה, שלמה, תענה לשאלה. כן. אלה מילים ביידיש? כן. לא. מגורמנות. מילים זה כל מגורמנות. העניין. בא פרץ וטוען, רבותיי, שפת ז'רגון, אין לה מילים אותנטיות משל עצמה, מילים יהודיות. זוהי שפה ולכן אני קורא לה ז'רגון, הטעונה במילים השאולות מתרבות אחרת. והתרבות האחרת אומרת הרצל במקום הרץ, שץ במקום אוצר. מה עוד? זלה. זלה. גם כן. איך? זלה. זלה, שזה נשמה. פרץ טוען כאן, רבותיי, זה לא יידיש. מה שאנשים שמדברים יידיש לא יודעים, וזה מעניין שזה בא מיד אחרי מוניש ששר את התלמוד במנגינה גויית. כאן פרץ טוען בצורה פואטית וחריפה, רבותיי, היידיש שלכם, הז'רגון הזה, הוא גרמנית. חסר ביידיש מילים בשביל אמוציות יהודיות עם מילים יהודיות. כדי להוריד את המתח, זוגתי שתחיה טובה, בפעם שעברה, אחרי שגמרתי את הפגישה איתכם, באה אליי ואמרה לי, בעלי היקר, אתה עברת את הגבול. אני ישבתי בחדר שלי ליד החדר שלך, ולא יכולתי להתרכז. כך היא אמרה לי, כל השיעור צעקת, ככה לא מלמדים. אז אני מתנצל אם צעקתי, אבל צעקתי מכיוון שהרגשתי או שלא קוראים נכון, ועכשיו אני קצת צעקתי, מכיוון שכדי לרדת לעומקו של פרץ בשורה הזאת, שץ, שצל וכל זה, הוא תוקף את המעמד של הז'רגון בזמנו, והוא אומר, רבותיי, זאת לא יידיש שצריך לדבר איתה ככה. כן? אז עכשיו תרשו לי לספר בדיחה ששמעתי היום. זוהי בדיחה לא פוליטיקלי קורקט, אבל מכיוון שאנחנו עוסקים בזה, שפרץ מדבר על מוניש ששר את התלמוד בניגון גוי, ופה פרץ מדבר שהיידיש של דורו, כן,
הכניסה לתוך האוצר שלה מילים מגורמנות שהן לא יהודיות. אז הולכת הבדיחה ככה. שני יהודים נפגשים. סליחה, יהודי וגוי נפגשים. אפשר auf יידיש, יחיאל? מה? אפשר auf יידיש. תודה. הגוי הוא נאי treffen sich. In Polen אפשר. Und der Goy sagt dem Jid, Herr Zachaim, הלוואי bei uns Goyim ist schön, mit Blumen, mit einer Zeremonie, man singt, es ist mamisch anachas. Und bei euch Jiden seien nicht doch kein Blumen und man singt nicht und man ist treuerig. Wo sagst du wegen dem? Sagt der Jid, Herr Zachaim, du bist gerecht. Ich hab lieb mehr die Levayes bei euch. Sollen sein Levayes wie bei euch. Und nicht kein Levayes bei ihnen. זו בדיחה קצת מפולפלת, כן? אנטי-גוית. טוב, שורה הבאה. הטעם ולקריץ פלצל. יש לזה טעם כמו... למה יש טעם? למה? ליידיש. לא, לא ליידיש, אלא למילים של השורה הקודמת, שץ ושצל, כל המילים המגורמנות האלה. יש להם טעם של... יש להם טעם של... בייגלה מלקריץ. זה מרשמלו. לקריץ פלצל זה מרשמלו. יש ליידיש הזאת, הז'רגון הזאת המגורמנת, טעם פויה. שורה הבאה. תלוי את מי שואלים. תלוי את מי שואלים. האם אם אגיד צ'יקוריה זה מתאים ללקריץ? צ'יקוריה? אנה. לא, לקריץ זה... אנה שומעת אותנו? לקריץ זה מה שהילדים קוראים במבליק. רגע, אנה, את שומעת? כן. האם בפולנית צ'יקוריה? צ'יקוריה זה... יש, it's the vegetable. איזה טעם? vegetarian. איזה טעם יש? צ'יקוריה. איזה טעם יש לו? טעם טוב או טעם רע? זה לא נעים, זה לא, זה רע. כן, אוקיי. גם אנחנו מדברים דוחוס מוירה, דוחוס צ'יקוריה. זה חיה לפני מלחמה, גם במלחמה, עם ז'רגון, ורשב, דוחס צ'יקוריה, צ'יקוריה. גם זה מוירה. כן, המילה לקריץ אומרת לך משהו? צ'יקוריה? לקריץ. לקריץ? אני לא יודע. אוקיי, בסדר, נדמה לי שבאיזשהו מקום אפשר לתרגם לקריץ כצ'יקוריה, אבל אני לא בטוח. שורה הבאה. Es hat kein טעם, es hat kein Salz, אין לזה טעם ואין לזה מלח. למה אין טעם? למילים האלה. למילים המגורמנות, כן, הלאה. Und es schmeckt noch ganzen schmal. ויש לזה ריח כמו שומן אבזי. שמלץ. כן, יש לזה טעם, יש לזה טעם של שומן אבזים. דווקא אני אוהב שומן אבזים, אז אני לא יודע. כן. סליחה, פרופסור, the schmalz is the schmalz? כן. שמלץ זה שמלץ. שלמה עוד בית. 110. Ich hab zu euch
קנטנה מנה. לא, ich hab zu euch keine meine. Deine meine. Was die Liebe ist euch fremd? Venus springt heraus von Piane, דווקא נקט on a hemd. אוקיי, תרגום. יש, יכול צורך קנטנה מנה, יש לי אליכם טענה ומענה. לא, לא, לא. יחוב צועייך כן טענה מענה. אין לי, נכון, אין לי לגביכם טענה ומענה. לא טענה ומענה. זאת אומרת, אני לא בא בביקורת אליכם, על מה אני לא בא בביקורת אליכם, שורה הבאה. Was die Liebe ist euch fremd, האהבה לגביכם זה דבר זר. שהאהבה לגביכם זה דבר זר. מי זה אתם? אתם שמדברים יידיש במילים מגורמנות. הלאה, שורה הבאה. ונוס שפרינגט הראש פומפיאנה, ונוס קופצת החוצה מן הפסנתר. לא, איזה פסנתר. אנה, מה זה פיאנה? Piana. The seaside, you have the piano. גלים. הקצב של הגלים. כאשר הגלים נשברים בחוף, אז יש קצב. אז הוא אומר, ונוס, האלה ונוס, שפרינגט הרויס פומפיאנה, כאילו עולה מן הים, שורה הבאה. דווקא נקט, דווקא עירומה, on a hemd, בלי חולצה. מה אמרת, אדם? on a hemd. Ich habe gesagt, Weizmir, aber... Weizmir, אוקיי. מה שעכשיו? מה זה חמד? סליחה, אדם. מה זה חמד? לא זה חמד. חולצה. חולצה? שירט. כן. אוקיי. Aber meint das Bild von, ich meine von Da Vinci. The Birth of Venus. נכון. כן, יש כאן בהחלט, אדם תסביר למה אתה מתכוון. זה sehr bekannter, nicht das Bild, wie sagt man, ציור. Zeichnung. Zeichnung. כן. Wenn man sieht, die Die Gettin Venus. Und sie steht auf צדפה. וזה steht auf, איך אומרים צדפה ביידיש, כן? תסלחו לי שכרגע אני לא זוכר, כן? הלאה. אויסטר. Zeichnung von Da Vinci, ja? Ja. Ihr bekannt, das Zeichnung. ופרבוס, ליאונרדו דה וינצ'י, wird da reingebracht vom Peretzen. מה פתאום הוא מכניס אותו פה? הוא מדבר על כאלה שמייבאים כל מיני מילים, אז הוא מביא דברים מתרבות אחרת. דפה איזה פרלמוטר. פרלמוטר, נכון. הוא מדבר על כך שזה nicht genug יידיש, ואז הוא מביא יצירת אומנות קיצונית, כן? שהיא רחוקה ביותר מהתרבות היהודית. מה השעה, אדם, אמרנו? זה 27. כן. עוד 10 מינוט. עוד 10 מינוט. בלה, את קראת היום? לא. אני רוצה לקדם, ואולי נגמור היום, לא יודע. בבקשה. תקדמי אותה. Un amor mit blinde Augen, Borves nacket läuft flieht.
spielt sich mit den Pfeilen beugen, kennt das Passen Farayid, איזה שיין. טוב, und Amor mit blinde Augen, כן, ואמור זה אהבה, אבל זה בטח איזה אל, לא? כן, כן, זה המיתולוגיה. קופידון. אמור. המיתולוגיה היוונית או הרומאית, כן? אז אל הוא ממשיך את האסוציאציות עם המיתולוגיה הגוית, כן. הוא נמור מתבלין דאויגן. אז אל האהבה עם עיניים עיוורות, כי האהבה היא עיוורת, כן? כמו שאנחנו יודעים. שורה הבאה. בורבס נקט לא יפטר פליט. יחף עירום רץ הוא, אף הוא, פליט. כן. spielt sich mit den Pfeilen beugen, הוא משחק בחץ וקשת, כן. כן דוס פסן פראיד, האם זה יכול להתאים ליהודי? הנה, כאן יש לנו ההנמקה של פרץ, למה הוא מביא את כל זה. כמו שהמילים המגורמנות בתוך הז'רגון היידיש של דורו לא מתאימים, הם לא מתאימים כמו שלא מתאים ליהודי, המיתולוגיה והאומנות הלא יהודית. רגע, אם יורשה לי להעיר, בוטיצ'לי, לא ליאונרדו. בוטיצ'לי, נכון. בוטיצ'לי. נכון, כן. יהודית, תודה רבה. כל תיקון טעות מזכיר לי את האמירה הקבלית, כל זמן שהלהבה דולקת, ניתן לתקן. מה, אני הקפצתי עכשיו את הדופק ל-200, זה נורא. מה את אומרת? מה נורא? הדופק שלי קפץ ל-200 ששמעתי ליאונרדו. את מודדת את הדופק. והחזקת מעמד במשך כמעט 10 דקות. העליתי חמצן. Sehr wichtig zu sagen, aber sie sehen beide wie sagt man, in Räumen. כן. zusammen. מה? ברומא? מה? הם שניהם יושבים ברומא. לא, 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 זה בפירנצה, פירנצה יקירי. לא, התמונה אבל יושבת ברומא. פירנצה. אוקיי, רבותיי, תשתדלו לדייק כדי לא להעלות את הדופק ליהודית, לא מגיע לה. אתה לדייק. פירנצה, פירנצה, חצי יום עמדתי ממולה. יאללה, הלאה, סליחה. לא, תודה שתיקמת, זה חשוב. כן. איפה אנחנו? חסר לי את 112, אדם, אתה יכול... לא, קראת עכשיו את 112. אני חושבת ש... כן? רגע, לא, זה פשוט... קראתי את 111. את ב-113. 112. אין 112. רגע, אנחנו עומדים לסיים, נכון? זה... לא. כמה יש בתים כאלה? 114? 140. לא, יש... 140. טוב, יש לנו עוד פעם אחת ביום רביעי בשבוע הבא, כי יום שני זה יום כיפור. יום כיפור. אדם, אתה רוצה להעביר את זה ל-112? אין 112. אין 112. אין בית 112? לא, זה קופץ מ-111 ל-113. אוקיי. טוב. Und man lebt doch bei uns Jeden. יש על 112. איפה? אני הדפסתי, יש 112. הנה, נכון. זה נורא מוזר. עוד מרמם צנועות. וייבר הוב מרממה צניאס. סמה, נכון. סוותקן ליבה ניט פרלנגן. Unser Tochter macht kein Schiess, נדן נועים חופש שטנגן. שורה ראשונה. וייבר הובמיר סמצניאס. כן. לנו ליהודים, כן, יש לנו נשים צנועות ביותר. כן, דרך אגב, פרץ כאן מעמיד את מושג האהבה היהודי לעומת מושג האהבה הגוי. עוד מעט תראו. הלאה,
שורה הבאה. סווטקנליבה ניט פרלנגן. אהבה, מה זה פרלנגן? לדרוש. אהבה לא נדרשת. לא. או לא דורשות. הן לא דורשות אהבה. מה זאת אומרת? הן לא דורשות אהבה לפני החתונה. זו הכוונה. אוקיי. Unsere Tochter macht kein Schiess. הבנות שלנו אינן מחכות, אינן משתהות. נכון. נודן, נועים, חופשטנגן. נדן. לא נודן, נדן. נדן. נדוניה, תנאים, תנאים לפני החתונה. מה זה שטנגן? שטנגן. מי אמר מה? עמודי החופה. עמודי החופה. אוקיי, ולהעמיד חופה, בקיצור. נכון. כן. אז 113, ונמלב דוח בי... כמו שהיו אומרים, רק רגע, כמו שהיו אומרים, ההבדל בין אהבה גויית, סינדרלה, רוקפלה, כן, מתחתנים. האהבה באה אחר כך. אצל הגויים, קודם ההתאהבות. הלאה. Und man lebt doch bei uns Jiden ganz bescholem, ganz zufrieden, wie Fasolies shit men Kinder. אוי ויי. וחיים אצלנו הילדים, היהודים, לגמרי בשלום, לגמרי בשמחה. הכוונה ללא אהבה. לא. לא? הכוונה לדעתי, ברגע שמתחתנים לפני שמתאהבים, ובכל זאת חיים בשלום, לא, הוא לא אומר ללא אהבה, הוא רק אומר שהדרך הגויית קודם אהבה ואחר כך חתונה, אצלנו זה קודם חתונה, ואז חיים בשלום, כן? זאת אומרת, זה שלא הייתה התאהבות קודם, לא מזיק למשפחה היהודית. הלאה? גנץ בשולם, גנץ צופרידן, לגמרי בשלום, לגמרי בשמחה. די בשמחה. כן? אוקיי. לגמרי בשמחה. ויפסוליאס שיטמן קינדר. כן. שופכים ילדים כמו שאוית, כאילו יולדים ילדים. מולידים הרבה ילדים. מולידים ילדים בכמות גדולה, כמו שאוית. האדם, יש המשך ל-113? כן, כן, אני רגע צריך להגיע אליו. Trefft sich selten für ein Brere, tut Jid euch an Avere, Dam u Bossers ist kein Wunder. Trefft sich selten für ein Brere, קורה שלעיתים רחוקות טרף קורה, זה לעיתים רחוקות, פארין ברירה, כמו שאת אומרת, מחוסר ברירה, כמו שכתוב, נדמה לי בגמרא, שאם תקף אותו יצרו, ילבש שחורים וילך לעיר אחרת. פארין ברירה, אוקיי. tut Jid euch an Avere, אז כן, לעתים רחוקות כמובן, יהודי עושה גם כן עבירה, זאת אומרת, נוהג שלא לפי החוק היהודי. ולא לפי הנוהג בדרך כלל, אומר פרץ. דם... זה היה במאה ה-19, כן? הלאה. דם הוא בוסר, כאילו בשר זה בוסר להגיד? איך נכון להגיד? דם הוא בשר, אומרים הבוסר ודם. כשאומרים על הדם, אריזה בוסר ודם. הרי יהודי הוא גם בשר ודם, זאת אומרת, הוא יצור ביולוגי, כמו כל אדם אחר. דם ובוסרס is kein Wunder. אז זה שליהודי יש גם כן דם ובשר, זה בעצם פלא. is kein Wunder.
זה לא לא פלא. זה שום פלא שיצרו תוקף אותו. זה לא כתוב. זה לא פלא, כן. כן. זהו, אפשר לסיים כאן, לא? אפשר Ja, לסיים. die Zeit ist 7,5. כן, פה אנחנו מסיימים. נאחל לכולכם שנה טובה וגמר חתימה גמר טובה. חתימה טובה, כן. וניפגש ביום רביעי בשבוע הבא, אחרי יום כיפור, כמו תמיד ב6, קצת קודם, אם רוצים לקשקש ולפטפט. שנה טובה. שנה טובה. Gut, ja, Seien jo. gesund. פרופסור. Seien gesund. בבקשה. שנהיה טוב. כולנו בריאים. כן. להתראות. להתראות. להתראות.